बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमोंगा प मेजरमेंट के दा टॉपिक को ची प्रिसीजन सतवई अक्यूरेसी सतवई आओ मोंगा राउंडिंग ऑफ डेटा सतवायु नो अक्यूरेसी सतवई अक्यूरेसी मोंगा दा से डिफाइन को द क्लोजनेस ऑफ measured value to a real value जमुंग सरा मुंग यो रीडिंग वागस्तो ठीक शो अजम सरे वो measured value शवा वो जमुंग सरा दा measured value सही वैल्यू ता कम चे करेक्ट वैल्यू दा कम चे रियल वैल्यू दा कम चे एग्जैक्ट वैल्यू दा नो जमुंग दा measured वैल्यू दगे एग्जैक्ट वैल्यू ता सुमर निजदे दा दे दा निजदे वाले मुंग ता अक्यूरेसी शो कई अक्यूरेसी से शे दे जमुंग सरा जमुंग दा रीडिंग कम चे मुंगा मालूम को आया दा रीडिंग द एग्जैक्ट वैल्यू सारा सुमरा सदा सुमरा निजदे दा एग्जैक्ट वैल्यू था रियल वैल्यू तो जमुंगा दा वैल्यू सुमरा निजदे दा प्रिसीजन सतवई प्रिसीजन देतवई चिकला मुंगा डेरी पेरे मेजरमेंट्स वकू और ब्या उगुरु जमुंग दा मुख्तलिफ मेजरमेंट्स यो बल तसुमरा निजदी यो बल तसुमरा निजदी लका फॉर एग्जांपल मुंगा यो पेरा द यो प्रोसेस टाइम मेजर को द आगे प्रोसेस टाइम ब्या मेजर को द आगे प्रोसेस टाइम ब्या मेजर को द्री पेरे मेजर को उस मुंगा उगुरु जमुंगा दा द्रेवाने पेरे चिकम दा टाइम रागे नो आया दा टाइम्स चिकमुंगा द्रे पेरे मालूम को दा दयोबल त निजदी रागे देवबल सरा निजदे वाले देशते कनिष्ते और कना देवबल ना बदल दे नो जमुंग सरा चिदा measured values ची यो बल त सुमर निजदी एग्जैक्ट वैल्यू ता नो यो बल ता measured values यो बल त सुमर निजदी नागे तमंगा सुनु वायो मुंग वता प्रिसीजन वायो हाँ जोस यो एग्जांपल अखलम ददेना मुंग तदा पता वलगी ची अक्यूरेसी सतवई और प्रिसीजन सतवई और बल दा ची अक्यूरेसी और प्रिसीजन दयो बल सरा आडो ताल्लुक न लरी ददेना बदा पता वलगी फॉर एग्जांपल दा मुंग सरा यो शूटिंग टारगेट ते ठीक शो दा विश्ते की वस यो कसते आगा पदे बानी दा से गुजारो की आगा यो पेरा गुजारो की दा जे वली ब्या गुजारो की ब्या दा जे वली ब्या गुजारो की ब्या दा जे वली गोरा जमुंग सरा टारगेट दा जे विश्ता वाड़ी एग्जैक्ट पोजीशन दा दे खुदे से चलो कि दे वो पेरे चे कम दे अगर टारगेट न लरे जे बिल्कुल टारगेट ता अडू निजदे दे खता गुजारो की खुबल गुजार जो कि आगा हम दाग अवल ही पशान खता होगी मतलब दाग अवल ने गुजार और दा द्वेम गुजार दगशान दा द्रेम गुजार यो बल तसरी यो बल त निजदी दी खुद टारगेट न सरी लरी दी नो गोर यो बल त निजदी दी यो बल त निजदी आय तमुंगा प्रिसाइज वायु प्रिसीजन वर्ता वायु और द टारगेट न लरी दी द एग्जैक्ट पोजीशन न लरी दी द एग्जैक्ट पोजीशन त की निजदी आय त अक्यूरेसी वायु नो पर दी एग्जांपल के दमु सारा दा किस्म गुजारू ने चीदी दा सरी दा मोर प्रिसाइज थी जके यो बलता निजदी दी खु जमुंग सर अक्यूरेट न दी मुंग तवायु दा लेस अक्यूरेट थी चली लेस अक्यूरेट वस ब जमुंग सरा यो बल कसते आगा संग गुजारू न कई जमुंग सरा टारगेट दा दे आगा यो पेरा दा टारगेट दा जे वली औ बल पेरा दा टारगेट दा जे वली गोरा ददा यो गुजार हम टारगेट तसदे निजदे दे बिल्कुल पागे लपास प्रोत थे और दाबल गुजार हम टारगेट तसदे निजदे दे वो कमुंगा दे द्वाण तो उगुरु दा द्वाण देवबल न सदी देवबल न जुदा दी यो बल ते निजदी न दी टारगेट त निजदी दी एग्जैक्ट पोजीशन त निजदी दी नो अक्यूरेट थी को यो बल ते निजदी न दी नो प्रिसाइज न दी मुंगा वायु दा जमुंग सारा लेस प्रिसाइज गुजारू न दी और खु जमुंग सारा मोर अक्यूरेट थी दा शूट जमुंग सारा सदी दा शूट जमुंग सारा सदी मोर अक्यूरेट थी खा उस बल शान अखलू उस का जमुंग सारा दासी यो बल कसते अगर यो गुजार दिलते क्यों की
د ټارګټ نه ډېر زیات لري، بل دلته کې وکړي، بل دلته کې وکړي. اوس دې ته وګوره، دا ګزارونه نه یو بل ته نږدې دي او نه ایگزیکټ ویلو ته نږدې دي. یو بل ته نه دي نږدې نو پریسایز نه دي، ایگزیکټ ټارګټ ته هم نه دي نږدې نو اکوریټ هم نه دي. نو په دې کیس کې زموږ سره دا ګزارونه لیس پریسایز دي او دغه شانته کې لیس اکوریټ دي. اوس یو بل کس دی چې د هغه نښه ډېره زیاته صحیح ده، هغه څه چل وکړي، یو پیره دا ځای وولي، بله پیره بیا دا ځای وولي، بله پیره بیا دا ځای وولي. اوس ده ته وګوره، د ده دا ګزارونه ایگزیکټ ټارګټ ولي، یو پیره هم ټارګټ وولي، بله پیره هم د ټارګټ هغه ځای وولي، بله پیره هم د ټارګټ هغه ځای وولي. نو ګوره دا ګزارونه ایگزیکټ ویلو ته څه دي، نږدې دي او دغه شانتي یو بل ته هم نږدې دي. نو دا زموږ سره هم څه دي، مور پریسایز او مور اکوریټ دي، هم مور پریسایز دي هم مور اکوریټ دي. نو د دې نه دا پته ولګېده چې پریسایز څه ته وایي او اکوریټ څه ته وایي. دا موږ صرف یو اگزامپل واغستو. ته ایکسپریمنټ کې د پینډولم دپاره ټایم میجر کې نو ته T1 واخلي، T2 واخلي، T3 واخلي، ټیک شو. اوس دغه ډیټا یو بل ته څونه نږدې ده او ایگزیکټ چې کوم ټایم کیدی شي هغه ته دا ویلو څونه نږدې دي، ټیک شو. په هر یو میجرمنټ کې مونږ ګورو چې دا میجرمنټ زموږ سره اکوریټ دی که پریسایز دی او که نه دواړه دی، هم پریسایز دی هم اکوریټ دی. نو یو خو دی نه دا پته ولګېده چې پریسایز او اکوریسی د یو بل سره اډو تعلق نشته، د یو بل نه څه دي، انډیپنډنټ دي. داسې میجرمنټس کیدی شي چې هغه به پریسایز وي خو اکوریټ به نه وي، داسې میجرمنټ کیدی شي چې هغه به پریسایز نه وي خو اکوریټ به وي، داسې میجرمنټس کیدی شي چې هغه به هم پریسایز وي هم اکوریټ وي، او داسې میجرمنټس کیدی شي چې هغه به نه پریسایز وي او نه به اکوریټ وي. اوس بله دا خبره یاد ساتئ، یو دا پوینټس پکې یاد ساتئ، زموږ سره بیسټ ریډینګ کم یوي. بیسټ ریډینګ زموږ سره هغه چې هغه هم مور پریسایز یا هم مور اکوریټي. زمونږ هم پریسیجن پکاري او هم اکوریسی پکاري، دواړه زمونږ پکاري. زمونږ سره هغه انسټرومنټ صحیح انسټرومنټ دی چې هغه تا ته میجرمنټس راولي، هم هغه میجرمنټس پریسایز وي او هم اکوریټ وي. لکه فار ایگزامپل ستا سره په دکان کې تله ده، بیلنس دی، ته په هغې باندې یو پیره ماس معلوم کې، د هغې ماس ویلو راله 6 کیلوګرام ویلو راله، ټیک شو. اوس د دې تلې نه ته څه توقع ساتې؟ ته دې دا توقع ساتې چې دا به ښه تله الو وي چې دا تاله دا 6 کیلوګرام چې دی راویستی دی چې دا صحیح وي، داسې نو چې دا 7 وي یا 5 کیلوګرام وي او دی تا ته ریډینګ 6 کیلوګرام ښیي، نو دا بیا صحیح نه وي. بله هم چې تاله صحیح معلومه کړي، بله که ته پې دا ماس واپس معلومې، بیا یې پې معلومې، بیا یې پې معلومې، نو چې دوباره هم تا ته څه ښیي، دغه 6 کیلوګرامه ښیي. اوس که تا ته یو پیره 6 کیلوګرامه ښیي، بله پیره 6.5 کیلوګرام ښیي، بله پیره پې ته میجرمنټ وکړې 5.5 کیلوګرام ښیي، نو دا تله صحیح بیا هم صحیح نه ده. زموږ سره ښه ریډینګ هغه چې هغه هم مور اکوریټ وي او هم مور پریسایز وي. ها بل پوینټ پکې دا هم یاد ساتئ چې زموږ سره د انسرټنټي نه هم د پریسیژن او د اکوریسی پته لګي. په کم یو ریډینګ کې چې پرسنټیج انسرټنټي کمه وي، پرسنټیج انسرټنټي کمه وي چې زموږ سره کمه وي، نو هغه ریډینګ زموږ سره مور پریسایز وي او هم مور اکوریټ وي. ځکه چې غلطي ده، غلطي کمه ده، ایرر کم دی، په دې میجرمنټس کې ایرر کم دی. نو چې ایرر کم دی نو بیا خو عموما دا څه پکار دی، دا اکوریټ پکار دی، ټیک شو. او عموما چې کم دی دا انسټرومنټ صحیح دی، نو دا څه پکار دی، دا پریسایز د ریډینګز هم څه پکار دي، پریسایز پکار دي. ها یو بله اهمه خبره پکې دا هم یاد ساتئ چې زموږ سره
د پریسیجن او د اکوریسی تعلق د لیس کاونټ سره د ډیوایس د څه سره د لیس کاونټ سره. اوس لیس کاونټ څه ته وایي؟ زموږ سره میجرینګ انسټرومنټ چې د ټولو نه کم چې څونه میجرمنټس کولی شي هغې ته موږ وایو دا د انسټرومنټ لیس کاونټ دی. لکه ستا سره سکیل دی، پیمانه ده، نو پیمانه چې کم دی په هغې باندې د ملي میټر پورې نښي. څه پورې نښي؟ د هغې سکیلینګ چې شوی نښې شوي نو په ملي میټر کې شوي، لکه 1 ملي میټر، 2 ملي میټر، 3 ملي میټر. نو هغه نښې ورته کړي، انسې خو ورته نه لیکلي، خو نښې ورته کړي دا په ملي میټر کې ده. اوس په دغه پیمانه باندې د ټولو نه کم ریډینګ څه کیدی شي؟ ملي میټر. دا د دې پیمانې لیسټ کاونټ دی. دغه شان که ورنیر کیلیپر واخلې نو هغه د پیمانې نه هم د هغه لیس کاونټ د پیمانې نه هم کم دی. د هغه چې کم دی تاله د هغه نه هم کم ریډینګ معلومولی شي، کم لینث معلومولی شي. هغه څونه دی؟ 0.1 ملي میټر. نو زموږ سره د انسټرومنټ د اکوریسی او د پریسیجن پته د هغه د لیس کاونټ نه هم لګي. د کم یو انسټرومنټ چې لیس کاونټ کم وي، لیس لیس کاونټ وي، نو د هغه ریډینګ چې کم دی زموږ سره مور پریسایز وي او پلس مور اکوریټ وي. عموما صحیح مور پریسایز وي او مور اکوریټ وي. که چېرته کې په دغې انسټرومنټ کې غلطي نه وي. اوس د هغه پارټس خراب دي، د هغه سکیل صحیح نه دی، نو لیس کاونټ خو ته وایي چې کم دی، خو هغه زموږ سره انسټرومنټ خراب دی. دغه کیس خو نو. که زموږ سره انسټرومنټ صحیح دی، څه سره 2 انسټرومنټ دي او د یو لیس کاونټ د بل نه کم دی، نو زموږ سره د کم یو چې دا لیس کاونټ کم دی، نو د ده باندې چې ته ریډینګ اخلې نو دا به هم پریسایز وي او هم به صحیح مور اکوریټ وي. اوس اگزامپلز اخلم. فار ایگزامپل زما سره میټر رول دی. څه دی؟ میټر رول. اوس د میټر رول لیس کاونټ څومره دا یاد ساتئ چې د هغه لیس کاونټ وي 0.1 سنټي میټر، او که په ملي میټر کې اخلې جو 1 ملي میټر. بل طرف ته که ته ورنیر کیلیپر واخلې نو مونږ وایو د ده ریډینګ د ده نه زیات ښیي. ولې؟ چې د ده لیس کاونټ د دې میټر رول نه هم کمي. څومره کمي؟ 10 ټایمز کمي. دا 0.1 دی، د دا هغې 0.01 سنټي میټر یا 0.1 ملي میټر هم اخیستی شي. یو شی دی. که بل طرف ته مونږ سکریو ګیج واخلو نو مونږ وایو د لینث په دې درې وانو کې د ټول نه ښه ډیوایس څه دی؟ سکریو ګیج دی. ځکه چې د سکریو ګیج هغه لیس کاونټ د دې دواړو نه کم دی. څومره دی؟ 0.001 سنټي میټر. اوس بله اهمه خبره ده یاد ساتئ چې زموږ سره د انسټرومنټ لیس کاونټ چې څومره ډیسیمل پلیس وي. ډیسیمل پلیس مطلب چې د پوینټ نه اخوا څومره هندسي، نو د هغه ریډینګ په هغه باندې چې ته میجرمنټس واخلې نو د هغه میجرډ ویلیو به هم د هغې لیس کاونټ برابر ډیسیمل پلیسز وي. څه مطلب؟ میټر رول دی، د ده لیس کاونټ دی په سنټي میټر کې 1 ډیسیمل پلیس، د پوینټ نه اخوا یوه انسه ده. نو که ته په ده باندې ریډینګ اخلي او فار ایگزامپل تا سره ریډینګ راغی د یو ابجیکټ چې دا څومره اوږد دی، نو به داسې راځي 23 پوینټ، د پوینټ اخوا یو انسه به خامخا راځي. واخله زه 4 دومره سنټي میټر به راځي په دې میټر رول باندې. په ورنیر کیلیپر چې اخلي هغه به څنګه راځي؟ هغه به داسې راځي 23.4. تا ته به دا 10 پلیس والا هندسه هم وایي. د دې پسې به تا ته د بلې هندسې هم جواب درکوي. تا بله هندسه به پسې هم راځي 5 سنټي میټر. مطلب د ده لیس کاونټ 1 ډیسیمل پلیس دی، د ده ریډینګ به 1 ډیسیمل پلیس راځي. د ورنیر کیلیپر 2 ډیسیمل پلیس دی په سنټي میټر کې، د ده ریډینګ به هم 2 ډیسیمل پلیس راځي. او د سکریو ګیج به څنګه راځي؟ اب د دې نه سیوا صحیح راځي 4 5 یو انسه به ته بله وایي. فار ایگزامپل ما ولیکله 1 مې ولیکله. د زموږ سره د ده لیس کاونټ 3 ډیسیمل پلیس دی، د ده ریډینګ به هم 3 ډیسیمل پلیس راځي. اوس مونږ ووایو چې زموږ سره
د کم یو انسټرومنټ لیست کاونټ څومره کم وي د پوینټ نه اخوا زیات ډیسیمل پلیسز وي نو د هغه ریډینګ به هم زیات ډیسیمل پلیسز راځي هغه ریډینګ به مور اکوریټ وي هغه ریډینګ به مور پریسایز وي اوس ګوره په دې درې واڼو کې زموږ سره دا 3 ډیسیمل پلیس دی دا ریډینګ سره 3 ډیسیمل پلیس دا زموږ سره مور اکوریټ دی او دغه شانتي مور پریسایز دی څه دی مور پریسایز دی په نسبت د دې په نسبت د دې اوس د دې نه بیا دا زیات اکوریټ دی ځکه چې دا 1 ډیسیمل پلیس دی دا 2 ډیسیمل پلیس دی خو د ټولو نه زیات دا زموږ سره اکوریټ دی او پریسایز دی ځکه چې دا 3 ډیسیمل پلیس دی یو خبره ده چې ستا سره د میجرینګ انسټرومنټ لیست کاونټ چې څومره ډیسیمل پلیس وي نو د هغه ریډینګ به هم هغه ډیسیمل پلیس راځي MCQs هم راتلی شي چې یو ریډینګ یې درکړی او تا ته وایي چې دا ریډینګ مونږ په کم یو انسټرومنټ باندې اخیستی دی آیا په میټر رول یو اخیستی په ورنیر کلیپر یو اخیستی که په سکرو گیج یو اخیستی نو ته به د هغې ریډینګ ډیسیمل پلیس ته ګورئ نو که د هغه ډیسیمل پلیس د ده د لیست کاونټ د ډیسیمل پلیس سره برابر راځي جو په ده به یې اخیستی که د د هغې سره برابر راځي جو په ده به یې اخیستی که د د هغې سره برابر راځي جو په ده به یې اخیستی اوس زموږ سره چې څومره زیات ډیسیمل پلیسز ریډینګ راغلی هغه لیست کاونټ هغه ډیسیمل پلیسز پورې صحیح دومره کم وي او زموږ سره د هغه ریډینګ هم هغه ډیسیمل پلیس راغلی زموږ سره زیات ډیسیمل پلیسز وي نو هغه ریډینګ زموږ سره صحیح مور اکوریټ وي او مور پریسایز وي ٹھیک شو نو مونږه د ډیسیمل پلیسز نه هم د اکوریسی او د پریسیجن پته لګولی شو د انسرټنټي پته لګولی شو د ایرر پته لګولی شو مور ډیسیمل پلیس نو پای کې ایرر کم دی پای کې انسرټنټي کمه ده پای کې هغه زیات پریسایز دی هغه زیات اکوریټ دی اوس د دې سره مونږه دا وړوکی ټاپک یو ځای کوو راونډینګ اف ډیټا د دې ډیفینیشن مونږه څنګه لیکلی شو دې ډیفینیشن مونږه داسې لیکلی شو the dropping of digits up to appropriate decimal places या significant figure چې مخکې به وایو is called rounding of data was تاسو کې به زیاتو سټوډنټانو له راونډینګ آف ډیټا طریقه ورځي خو مونږ وایو چې راونډینګ آف ډیټا په فزیکس کې ولې مونږ کوو آیا په فزیکس کې د دې ولې ضرورت دی اسې د خوند لپاره یې کوو او که نه دا په حقیقت کې دا ضروري وي نو په حقیقت کې راونډینګ آف ډیټا ضروري وي ولې راونډینګ آف ډیټا ولې مونږ کوو د هغې ریزن څه دی د هغې ریزن څه دی اوس فار ایگزامپل ستا سره پینډولم دی او ته د دې پینډولم ټایم پیریډ معلومه چې د ټایم پیریډ به څومره راځي ستا سره اوس انالاګ سټاپ واچ دی انالاګ سټاپ واچ نو د هغه لیست کاونټ څومره وي د هغه لیست کاونټ وي 0.1 سیکنډ چې سیکنډ له سمه حصې پورې هغه تلی شي او د هغه ریډینګ هم که تا له هر قسم سیکنډ راولي خو د هغې پسې لسمه حصه به دې ته وایي چې دونه سیکنډ او دا پسې لسمه حصه نو د هغه ریډینګ به څنګه راځي ته چې په هغه باندې یو ټایم واخلې T1 معلوم کې نو فار ایگزامپل راغی 2.3 سیکنډ ټیک شو اوس تا پې دا ټایم بیا معلوم کو او دغه انسټرومنټ ته خو ریډینګ راغی 2.4 سیکنډ زموږ سره پکې رینډم ایرر دی اوس تا پې درېیمه پیره ټایم معلوم کو ریډینګ راغی بیا فار ایگزامپل 2.4 سیکنډ مونږ څه ویلو چې دا ایرر د کمیدو دپاره ښه طریقه څه ده چې ته یو میجرډ ویلو بار بار واخلې ټیک شو او بیا ته د هغې ایوریج واخلې نو هغه ایوریج ویلیو کې انسرټنټي په نسبت د هغې انډیویجول ویلیو صحیح کم وي پای کې د ایرر چانس کم وي اوس که ته د دې ایوریج اخلې نو ته به دا درې واړه جمع کې T1 پلس T2 پلس T3 او په 3 به یې ډیوایډ کې
دا درې واړه چې ته جمع کې او په 3 ډیوایډ کې د دې نه څه انسر راځي دنه راځي 4 4 8 11 1.7 7.1 نو د دې جواب سره راځي که په 3 مونږ ډیوایډ کړو د جواب بیا راځي 2.3666 او 666 او دغه شان بار بار دغه 6 راځي زموږ په اخره کې 7 ولیکو دومره سیکنډ راځي اوس ګوره دې ریډینګ ته دې فاینل ریډینګ ته وګوره دې ایوریج ته وګوره زموږ سره انسټرومنټ داغه ریډینګ څنګه راتله پکار دی چې داغه لیست کاونټ څومره ډیسیمل پلیس دی داغه ریډینګ په هغه باندې ریډینګ هم هغه شان ډیسیمل پلیس راتله پکار دی دا وګوره دا وګوره دا وګوره خو چې کله موږ په دې انډیویجوال ویلیوز باندې کیلکولیشن کوو ایوریج اخلو ملټیپلای ولا ورکو یا ایډ کوو زموږ سره فاینل انسر غلط راشي فاینل انسر ته وګوره دا زموږ سره 100 شو 1 3 4 6 8 9 دا زموږ سره 8 9 10 دا 10 ډیسیمل پلیسز انسر راغی اوس زموږ سره سټاپ واچ خو 10 ډیسیمل پلیس مطلب د دې کاونټ د پکار د 0.00000 دومره 1 سیکنډ پکار دی خو دا خو امپاسیبل دی دا ریډینګ غلط دی دا د سټاپ واچ ریډینګ نه دی پکار دا بالکل لوجیکلی څه دی غلط دی دا ریزنیبل نه دی دا هیڅوک هم نه مني چې ستا سره دا ټایم معلوم کو دی دا راغی ځکه چې دا سټاپ واچ دی د ریډینګ به 1 ډیسیمل پلیس پکاري دا ریډینګ به 1 ډیسیمل پلیس پکاري اوس زموږ سره چې کومه دا ډیټا راله په دې کې دا نور ډیجټس به مونږ څه کوو دا به ډراپ کوو دا به لیرې کوو او دا خپل انسر به 1 ډیسیمل پلیس جوړو چې دا ایگزیکټ د دغه انالاګ سټاپ واچ د لیست کاونټ په لحاظ سره راشي دا د هغه ریډینګ کار شي بالکل دا د انالاګ سټاپ واچ ریډینګ دی د هغې دپاره مونږ دا نور ډیجټ څه کوو ډراپ کوو او دا به 1 ډیسیمل پلیس جوړو اوس د هغې ډراپ کولو دپاره رول دی دا هغه ډراپ کولو دپاره رول دی اوس زموږ سره 3 قسم ډیجټس کیدی شي 3 قسم ډیجټس اوس یو داسې ډیجټ چې هغه د 5 نه کم وي لیس دین 5 چې لیس دین 5 ډیجټ او ته یې ډراپ کې نو تک هغه انسر ډراپ کې ورپسې ډیجټ به نه چینج کیږي ورپسې ډیجټ به صحیح انچینج پاتې کیږي دویم رول که چرته کې ستا سره یو ډیجټ دی او هغه د 5 نه ګریټر دی لکه 6 دی 7 دی 8 دی 9 دی او دا ته ډراپ کې د دې په ډراپ کولو سره به ورپسې چې کوم ډیجټ دی هغه به سیوا کیږي ورپسې ډیجټ به په 1 باندې سیوا کیږي او درېیمه قسم ډیجټ زموږ سره څه دی چې کله زموږ سره دا ډیجټ په خپله باندې 5 وي لکه 3 قسم ډیجټس کیدی شي که نه ډیجټ څه ته وایي د 0 نه والا د 9 پورې انسې اوس داسې ډیجټ چې د 5 نه وړوکی دی هغه ته ډراپ کې ورپسې ډیجټ به نه چینج کیږي هغه به ډراپ شي او هیڅ قسم اثر به پرې نه باسي اوس که ډیجټ 5 نه ګریټر وي ته یې ډراپ کې نو هغه به چینج راولي څونه چینج به راولي ورپسې ډیجټ به په 1 باندې انکریز کیږي دریم که ډیجټ 5 وي نو اوس په دې کې 2 کیسونه دي که چېرته کې ورپسې ډیجټ هغه ایون وي نو هغه به نه چینج کیږي او که ورپسې ډیجټ آډ وي نو هغه به په 1 باندې انکریز کیږي اوس یو اگزامپل اخلم پای کې به دا ټول رول راشي فار ایگزامپل زما سره ویلو دا 31.25 135 18 او 24 سیکنډ دا سی ریډینګ زما سره راغلی او زه وایم چې دا ریډینګ غلط دی او زه دا 1 ډیسیمل پلیس ته بدلوم چې دا ټول ډیجټ د پوینټ نه اخوا ډراپ شي خو د پوینټ نه اخوا صرف یو ډیجټ پاتې شي ځکه ما سره دا ریډینګ د هغه انسټرومنټ سره ټیک نه راځي هغه انسټرومنټ ریډینګ پکار دی 1 ډیسیمل پلیس خو په کیلکولیشن کې د کیلکولیشن نه پس زما سره انسر دا راغی نو زه به دا ډیجټ ډراپ کوم ته اوس ګوره دا 5 دی رول نمبر 1 که د 5 نه سمالر ډیجټ وي ته یې ډراپ کې ورپسې ډیجټ به نه چینج کېږي 2 په خپل ځای پاتې شي 2 اوس که ته 2 ډراپ کې نو 2 ځانه د 5 نه څه دی
وړوکی دی نو دی به ډراپ شي ورپسې ډیجټ به نه چینج کېږي. اوس 8 ته خبر رااله. اوس که ته 8 ډراپ کې 8 د 5 نه ګریټر ډیجټ دی دی که ته ډراپ کې ورپسې ډیجټ به د 1 په ځای 2 شي. اوس د دې 1 نه 2 جوړ شو. اوس که ته 2 ډراپ کې 2 د 5 نه څه دی وړوکی دی نو دا ډیجټ که ته ډراپ کې ورپسې ډیجټ به 5 په خپل ځای پاتې شي. نو په دې کیس کې د 5 نه ګریټر ډیجټ او د 5 نه سمالر ډیجټ کیسز وشو. اوس 5 ته راشه. 5 ته ډراپ کې په 5 کې دوه کیسونه دي ورپسې ډیجټ آیا E1 دی که 8 که 8 دی نو 1 انکریز که E1 بشي او که E1 دی په خپل ځای پاتې کا. 5 ته ډراپ کې ورپسې ډیجټ څه دی په دې فیصله په دې باندې و فیصله کېږي هغه 8 دی به سیوا شي د 3 نه به څه جوړ شي 4. اوس 4 د 5 نه وړوکی دی ته یې ډراپ کې 1 په خپل ځای پاتې شي 1 د 5 نه وړوکی دی ته یې ډراپ کې 5 به په خپل ځای پاتې شي. اوس 5 ته ډراپ کې 5 ته ډراپ کې ورپسې ډیجټ څه دی هغه E1 دی نو چې E1 دی هغه به انچینج پاتې کېږي دننه به څه راشي 31.2 سیکنډ. دا اوس زموږ سره د راونډینګ هغه رولز پریسیجن څه ته وایي اکوریسي څه ته وایي او په پریسیجن او اکوریسي کې یو څو امپورټنټس خبرې او دا د راونډینګ آف ډیټا یو څو خبرې دا زموږ سره و نننی لیکچر. والسلام.